میں ہوں آپ کے ساتھ اسمار الحق اسمار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیٹ ورک چینل۔ اس وقت ہم موجود ہیں جنپد سیتاپور کے قصبہ خیر آباد محلہ مسواسی میں۔ میں اس وقت مفتی آفتاب عالم ندوی صاحب کے گھر پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ مفتی آفتاب عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس سے معلوم کریں گے کہ 12 ربیع اول کیا ہے اور اس کی نسبت کیا ہے۔ جی مفتی صاحب اپنا نام بتائیں پہلے۔ میں آفتاب عالم ندوی خیر آبادی مبلغ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ دیکھیے، جہاں تک نسبت کی بات ہے جی تو 12 ربیع الاول کی نسبت یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی، تو اس وجہ سے 12 ربیع الاول کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ بھی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول بروز پیر ہے۔ تو مفتی صاحب، آپ تشریف کب لائے تھے اور کیا انہوں نے میسج دیا؟ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ 12 ربیع الاول بروز پیر سرزمین مکہ شریف میں آپ تشریف لائے، آپ کی ولادت شریفہ ہوئی۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات ہے تو ایک بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چاہتے ہوئے اپنی امت کو بہت چاہتے ہیں، تو اس لیے امت مسلمہ کا، ہم سب انسانوں کا حق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ سنت کہتے ہیں کہ آپ نے جو ارشاد فرما دیا وہ سنت، آپ نے جو عمل کر کے دکھا دیا وہ سنت۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف فرما ہے اور کوئی عمل کر رہے ہیں صحابہ، تو اگر وہ صحیح عمل ہے تو آپ نے سکوت جو فرمایا یہ عمل بھی سنت ہے، اور جہاں آپ نے منع فرما دیا وہ عمل بھی سنت ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے اور سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سنت پر چلیں گے تو ملے گا کیا؟ تو میرے بھائیوں اور ساری ماؤں اور بہنوں، یہ بات سن لو، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنتوں کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا تو اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سنتوں کو زندہ کرو، اللہ 4 طریقے سے تمہارا اکرام فرمائیں گے۔ پہلا اکرام یہ ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی روزی بڑھا دیتا ہے، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دوسرا اکرام یہ ہے، اللہ دین میں اس کو پختہ کر دیتا ہے۔ تیسرا اکرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فجار اور حاسدین کے دلوں میں، فساق کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا رعب و دبدبہ ڈال دیتا ہے۔ اور چوتھا اکرام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھا جو انعام ہے وہ یہ ہے، اللہ نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات اسمار بھائی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری سنتیں مٹائی جا رہی ہوں، فساد امت کا موقع ہو، لوگ میرے طریقے کو، میرے نمونے کو فالو نہ کر رہے ہوں، اور ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کو ثواب دے گا۔ اس لیے آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح یہ دھوپ سب کے لیے ہے، یہ ہوا سب کے لیے ہے، یہ پانی سب کے لیے ہے،
जिस तरह मेरा अल्लाह सबके लिए है, ऐसे ही रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। चरीन परीन और जितनी चीज़ें हैं सब पर अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा है। इसलिए हमें चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करें, आपकी ज़िंदगी के मुताबिक चलें, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आप दयानतदार हैं, आप बेहतरीन अदल इंसाफ के मालिक हैं। आप वो मैसेज इंसानों को देते हैं जिससे इंसान में जोड़ पैदा होता है। आप वो मैसेज इंसानों को देते हैं जिससे इंसान तरक्की की राह पे जाता है। आप वो मैसेज इंसानों को देते हैं जिससे लड़ाई झगड़े फसाद सब मिट जाते हैं। आप वो मैसेज इंसानों को देते हैं जिससे नफरतें मिटती हैं, मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं। आप वो मैसेज इंसानों को देते हैं जिससे घरों में इत्तेहाद इत्तिफाक पैदा हो जाता है। आप वो मैसेज इंसानों को देते हैं जिससे हज़ारों हज़ार बरस के झगड़े ख़त्म हो जाते हैं और सारे इंसान बनकर एक दूसरे के मददगार बन जाते हैं, एक दूसरे को तरक्की देने वाले बन जाते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले बन जाते हैं। और फिर जहाँ ये इंसान या हम आप अस्मार भाई जहाँ हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया, बस मेरा अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी कह दो, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत रखते हो तो तुम फत्तबिऊनी, बस तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी नबी की इत्तिबा करो, नबी की सुन्नत को फॉलो करो, नबी के तरीके के मुताबिक चलो, युहिब्बुकुमुल्लाह, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा। और जब अल्लाह ही हमसे मोहब्बत कर लेगा तो फिर हम हिंदुस्तान के जिस हिस्से में भी रहें, इंशाअल्लाह हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। हर शख्स हमको देखकर खुशी महसूस करेगा। हर आदमी ये चाहता है कि हम ईमानदार को देखना पसंद करते हैं, हम सच्चे इंसान को देखना पसंद करते हैं, हम पाक ज़बान और मीठी ज़बान वालों को देखना पसंद करते हैं, हम पाक निगाह वालों को देखना पसंद करते हैं और इसी तरह हम मिलनसार आदमी को देखना पसंद करते हैं। यही तो नबी की सुन्नतें हैं, यही तो नबी का तरीका है, यही तो इस्लाम है। तो जब हम इसके मुताबिक चलेंगे तो लोग हमसे मोहब्बत करने लगेंगे। हम गरीब यतीम बेवा मिस्कीनों की मदद करेंगे, अपने बड़ों का इकराम करेंगे, छोटों पे शफकतें करेंगे, पड़ोसियों का हक अदा करेंगे। पड़ोसी चाहे हमारे हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों, मुसलमानों, सब हमारे पड़ोसी हैं। हम पड़ोसियों का हक अदा करेंगे, अल्लाह की मदद मिलेगी। आपके चैनल से मैं ये चाहता हूँ उस्मान भाई कि मेरा ये पैगाम दूर दूर तक पहुँचाया जाए और जो हजरात आज मेरा पैगाम ये सुन रहे हों उनको ये चाहिए कि अपने दूसरे भाइयों को ये पैगाम भेजते रहें ताकि इंसान बन जाए और इंसानियत को जिंदा करने वाला बन जाए, मानवता और प्रेम और भाईचारगी को आगे बढ़ाने वाला बन जाए। जो मानवता में कशिश और दम है वो किसी चीज़ में नहीं है, गिरतों को थाम लेना कमाल है। जो गरीब यतीम बेवा मिस्कीन बेसहारा हैं उनकी मदद कर देना कमाल है। यही है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए, इसलिए हम सारे के सारे मुसलमान, हमारे बहुत सारे हमारे मुल्की भाई, हम सब मिलकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन तशरीफ़ लाए उनको याद करते हैं, एक अच्छा फ़ैसला लेते हैं, अच्छा जजमेंट लेते हैं कि हम दुनिया में कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, कैसे एक दूसरे का हक़ अदा करेंगे, कैसे हम बेसहारों का सहारा बन जाएंगे ताकि अल्लाह खुश हो जाए। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जैसा कि आपने देखा मुफ्ती आफ्ताब अलम नदवी खैराबादी साहब ने बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बताया कि उनकी पैदाइश कब हुई, और उन्होंने ये भी बताया कि जो नबी के तरीके को अपनाएगा उनके तरीके में 100% कामयाबी है, दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। मैं अस्मारुल हक अस्मार, कैमरामैन सरफराज खान के साथ।